بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم
وعشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما
لا تعلمون. In property management, more listings. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي Kayak gini loh maksudnya. Sekarang kita 3 huruf. Nah, aku udah lihat
Jangan yang awal tulisnya. Oh, itu nggak usah. POV ketika guru Gen Z ngajar murid Gen Alpha. Gitu langsung. Bi. Loh, udah sampai bawah. Kok udah sampai bawah? Ini ya belum. Mana ini kok ditinggal? Rojabi. Yang ini panjang. Berarti sebelahnya Kolati. panjang. Pintar. Fakai. Cihuy. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Uktun, saudara perempuan. Saudara perempuan. Sekarang bahasa Inggrisnya saudara laki-laki apa? Brother, betul. Ayo, saudara laki-laki, brother. Saudara laki-laki. Oh, brother. Saudara laki-laki, bahasa Inggrisnya Oke. Saudara perempuan, apa Mika? Tapi kok nggak tahu? Apa bahasa Inggrisnya saudara perempuan? Apa? Sis? Apa tadi habis? Ya Allah, gimana sih Adek Cia? Adek Cia, Adek Ayah. Bahasa Arabnya saudara perempuan. Pinter. Bahasa Arabnya saudara laki-laki. Aku. Bahasa Inggrisnya saudara perempuan. Sis? Sister. Bahasa Inggris. Saudara laki-laki, bahasa Arabnya apa? Wek. Oh, wek. Hah? Apa ada ayah? Ahun. Oh, wek itu. POV, minta setor duluan karena ayat ziyadah hari ini adalah ayat favoritnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la yashkurun. Walakillah. Ya'lamun tashkurun. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu kajian wali murid RQ Akordion perdana tahun ajaran 2026-2027. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala LPQ Akordion, Ustazah Eliana Margayanti SSI. Yang saya hormati pemateri kajian pada pagi hari ini, Ustaz Abdi Tholik SAG. Yang saya hormati ayah bunda yang telah hadir pada kajian pagi hari ini baik secara offline maupun online via Zoom. Serta murid-murid RQ Akordion yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan kajian rutin. Semoga Allah menjadikan langkah kita
Semoga Allah menjadikan langkah kita menuju majelis ilmu ini sebagai amal soleh yang bernilai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya mohon izin untuk memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu Tasmi ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadalah juz 28 yang akan dipersembahkan oleh Ananda Akila Takia Cordova, putri dari Bapak Damas dan Ibu Arsitna dari kelas reguler sore. Kepada Ananda Takia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ananda Takian atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba yang mencintai dan mengamal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, selanjutnya kita memasuki acara inti kita, yaitu materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Tholib SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan.
Pak Buram, Nak Zahaya. Oh iya, tambah terang coba anunya, proyektornya. Cek, 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 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita. Pada pagi hari ini, saat ini kembali Allah himpun kita, pertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tentu silaturahim, dalam rangka kita belajar bersama, dalam rangka menambah saksi-saksi kebaikan kita, terutama terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita semua, kita mengorbankan waktu, mungkin juga kegiatan-kegiatan yang lain, demi Al-Quran, demi anak-anak kita. Kita yakin dan berharap mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik pembalasan. Allah jadikan anak-anak kita solih dan solihah, dimudahkan belajarnya, dimudahkan urusannya, dan mendapatkan prestasi yang kita harapkan, dimudahkan pula cita-citanya, dan demikian juga wasilah kehadiran kita, majelis kita, perhatian kita terhadap anak-anak kita,
dan juga wasilah perhatian kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah limpahkan berkah pada semua keluarga kita, pada urusan kita, rezeki kita, waktu kita, keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah. Nggak ada yang sedih? Tampaknya kok sedih aja gitu ya. Kalau pas menghadiri undangan itu yang ceria gitu ya. Karena penampakan kita, ya, penampilan kita itu saya memahami mirip dengan ucapan kita. Ucapan kita itu akan menjadi doa. Penampilan kita juga begitu. Kalau kita sering tersenyum, mudah-mudahan Allah kirimkan kebahagiaan. Allah kirimkan ketenangan, as-sakinah gitu. Ya, kita sambut nikmat Allah itu dengan menampakkan nikmat yang diberikan pada kita. Nikmat yang sehat ya kita tampakkan bahwa kita mendapat kesehatan, semangat ya. Nikmat bahagia ya tentu kita semua bahagialah ya di pagi hari ini. Ya karena ya kenyataannya Allah telah menyelamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tampakkan kebahagiaan itu ya. Apalagi ketika kita bersanding dengan Quran, ketika kita di majelis yang terkait dengan Quran, maka hadirkan kegembiraan itu. Hadirkan kebahagiaan itu. Yang ditunjukkan dengan ya senyum kita, tunjukkan dengan tampilan yang cerah, tampilan yang semangat, itu penting ya. Dan itu bisa jadi juga akan berpengaruh pada anak-anak kita. Nah, ini nyata ya, saya teorinya nggak begitu paham, teorinya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, di sekitar kita ya, mohon maaf. Kita perhatikan di sekitar kita. Anak-anak yang ketika dia dalam kandungan, itu kok orang tuanya khususnya adalah ibunya, itu dalam kondisi yang kurang baik, biasanya anak-anaknya juga ketika itu ya, ketika itu maksud saya itu ketika usia kanak-kanak itu biasanya kurang baik. Jangankan kurang baik yang kita pahami begitu luas ya, kita kasih contoh saja ya, mohon maaf. Kita kasih contoh saja terkait dengan penampilan, dengan raut wajah. Tapi nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi saya melihat begitu. Ya, saya melihat begitu. Ada sebagian rumah tangga dalam hal ini khususnya adalah ibu. Ketika dia sering sedih gitu ya, apalagi dikatakan itu sampai stres gitu, ketika mengandung anaknya, itu ketika anaknya lahir itu ya penampilannya seperti orang sedih gitu. Ya, wajahnya itu kayak orang sedih itu, kurang ceria gitu. Saya nggak tahu teorinya, tetapi saya melihat fenomena seperti itu. Katanya sih ada pengaruhnya begitu. Akhirnya saya meyakini ada pengaruhnya. Makanya lebih khusus ibu-ibu itu, ya ibu-ibu itu harus gembira, harus bahagia. Tapi kunci kebahagiaan ibu itu ya pada ayah sebenarnya. Kunci kebahagiaan istri itu ya pada suaminya. Kalau kita kepingin anak-anak kita ceria, semangat, apalagi sukses, itu ya memang mulai dari banyak hal itu orang tua sudah mendukung, sudah memiliki potensi itu. Makanya bagaimana suami istri itu tenang, tentram, ya syukur-syukur kalau bahagia gitu, itu akan berpengaruh pada anak-anaknya. Nah, maka kita berharap bahwa keceriaan orang tua, kebahagiaan orang tua, semangat orang tua, kesungguhan orang tua, keikhlasan orang tua, ketulusan orang tua, itu saya meyakini
itu akan berdampak pada anak-anak kita. Jangankan orang tua terhadap anaknya, boleh jadi guru, kondisi mental guru, kondisi psikis guru, kondisi hati guru, kondisi spiritual guru, kondisi pikiran guru, saya meyakini itu ada pengaruhnya terhadap anak-anak. Padahal nggak ada keterpautan darah, nggak ada hubungan darah. Bagaimana kemudian kalau ada hubungan darah, ada hubungan batin? Itu saya meyakini pasti itu akan berdampak. Nah, makanya ayo kita biasakan ya, semangat walaupun dalam kondisi yang tidak mudah. Kita tampilkan dan tunjukkan kegembiraan. Walaupun mungkin menurut orang lain itu ya kurang menggembirakan. Ya, hadirkan kebahagiaan. Walaupun kita belum sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan yang penuh, tapi saya yakin ketika seorang hamba itu, ya dalam tanda petik, seorang hamba itu berpura-pura di hadapan Tuhannya dengan keadaan baik-baik saja, saya yakin Allah akan berbelas kasih. Karena kepura-puraan itu sebenarnya sebuah harapan. Ya, yang kemudian nanti kita lanjutkan pura-pura itu dengan sebuah keyakinan. Kalau nanti itu bentuknya ucapan, kata-kata, ya doa kita itu. Nah, makanya pada pagi hari ini kita akan sebentar belajar bersama ya terkait dengan tirakat orang tua untuk mewujudkan anak solih yang Qur'ani. Ini sebenarnya melanjutkan ya dari materi yang pernah kita pelajari bersama di pertemuan terakhir itu, ingat saya. Ya, pertemuan sebelum ini ya. Pertemuan apa itu? Haflah ya. Ya, pertemuan haflah. Ingat saya waktu itu di akhir-akhir belajar kita itu saya menyinggung terkait dengan tirakat. Kenapa ini kita sampaikan? Karena tadi itu diantaranya yang saya sampaikan di depan, bahwa kondisi orang tua, lebih-lebih adalah kondisi spiritual orang tua, saya secara pribadi sangat berpengaruh terhadap kondisi anak-anaknya. Termasuk doa itu kan, kenapa kita berdoa ya? Itu ada hubungan, ada kaitannya begitu. Tidak hanya terkait kita dengan Allah, tapi terkait kita dengan orang lain. Karena kita mendoakan orang lain. Nah, pada kesempatan ini temanya atau judulnya ya, kita buat tirakat orang tua untuk mewujudkan anak solih yang Qur'ani. Menurut panjenengan tirakat itu apa sih? Apa tirakat ini? Enggak tahu saya tirakat itu apakah sudah masuk di kamus bahasa Indonesia. Tapi kita sering mendengarkan tirakat ya. Saya memperkirakan tirakat itu kemungkinan itu berawal dari bahasa Arab. Thariqah, kemungkinan begitu. Thariqah itu jalan yang ditempuh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sampai hari ini ada thariqah itu. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas ritual dalam rangka seseorang itu mendekatkan kepada Tuhannya kalau secara umum. Kalau kita sebagai seorang muslim ya tentu dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Tirakat. Kadang-kadang tirakat itu juga identik dengan mujahadah. Kadang-kadang perjuangan, kesungguhan, keseriusan. Kadang-kadang begitu tirakat itu. Ya. Sebuah perjuangan, sebuah upaya yang sungguh-sungguh dilakukan seseorang. Kadang-kadang begitu. Tetapi saya menemukan sebagian definisi tirakat itu adalah laku spiritual atau usaha batin berupa pengendalian diri, menahan nafsu, membersihkan hati,
mendekatkan diri kepada Allah, berjuang dan berkorban untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ini luas sekali ini. Berarti tirakat itu menyangkut unsur zahir dan unsur batin. Ya. Menyangkut unsur zahir dan unsur batin. Menahan diri, menahan nafsu, membersihkan hati, ini kan unsur batin. Unsur zahirnya ya, zahir fisik ini diajak berjuang, diajak berkorban, termasuk berkorban waktu, berkorban energi, berkorban pikiran, ya, bahkan berkorban materi, ya, itu termasuk daripada yang kita maksudkan di sini adalah tirakat. Ada lagi identik dengan tirakat itu Bapak Ibu sekalian, di komunitas tertentu yang biasanya itu adalah komunitas santri, ya, di komunitas santri, terutama santri tradisional, itu ada istilah yang identik dengan tirakat menurut saya. Itu biasanya mereka sebut dengan riyadhah. Ya, riyadhah. Atau bisa dikatakan kalau tirakat itu sudah menjadi istilah yang Jawani gitu ya, karena ini memang tadi Jawa, tirakat itu Jawa. Walaupun sekarang dianggap diakui oleh Nusantara. Saya menganggap tirakat itu Jawani. Awalnya Arabi, terus jadinya Jawani. Kembali lagi ada identik Arabi lagi, riyadhah itu Arabi. Riyadhah itu aslinya ya latihan. Ya, olahraga. Tapi yang dimaksud dengan riyadhah di kalangan para santri tradisional atau orang-orang tua kita, riyadhah itu olah batin, olahraga spiritual. Nah, akhirnya ya bisa dikatakan tirakat itu ya riyadhah. Itu ya. Nah, kenapa ini kita sampaikan, kita pelajari bersama? Ya, karena apalah daya seorang manusia, apalagi kita ini orang-orang biasa, yang menginginkan sebuah impian besar, cita-cita besar, cita-cita luhur, anak-anak hebat, solih-solihah, apalagi kepingin mereka itu sebagai ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu nggak sesederhana sebutannya ini loh ya, ahlul Quran, nggak sesederhana itu. Itu sebuah pangkat yang sangat agung ya. Yang belum tentu semua orang Allah karuniakan itu. Walaupun dia sebagai qari'ul Quran, walaupun dia sebagai hafizul Quran, belum tentu dia termasuk ahlul Quran. Dan kita kepingin kan anak-anak kita nggak sekedar sebagai qari'ul Quran, nggak sekedar sebagai hafizul Quran, tapi menjadi ahlul Quran. Kenapa saya katakan tidak sederhana? Bagaimana mungkin ahlul Quran, istilah ahlul Quran itu disematkan kepada sembarang orang, sedangkan Allah saja menyatakan melalui lisannya Nabi, Allah itu punya keluarga di dunia. Ya, siapa? Mereka itu adalah ahlul Quran wa khassatuh. Ya, jadi kalau sesuatu ya sebutan bahkan gelar itu dihubungkan dengan Allah berarti bukan sederhana. Nah, maka cita-cita kita yang luhur, yang besar, yang tinggi, memiliki anak-anak yang ahlul Quran, itu tentu nggak cukup kalau kita hanya bermujahadah secara fisik, nggak cukup. Nggak cukup hanya dengan kita mengantarkan, menjemput, bahkan nggak cukup kita menyimak, kita mendampingi belajar, bahkan nggak cukup kita membantu mereka menyelesaikan tugasnya, bahkan nggak cukup guru-guru dengan sistem media, metodologi, macam-macam, nggak cukup itu. Ya, karena semuanya itu adalah sekedar upaya-upaya, usaha-usaha dari manusia.
Sedangkan Allah itu yang maha segala-galanya. Kita punya metode yang macam-macam. Untuk anak-anak katanya mudah menghafal dan sebagainya. Kalau yang memiliki hati, yang memiliki pikiran, yang memiliki memori, yang memiliki segala-galanya, tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Belum memberi kemudahan, ya nggak akan mendapatkan kemudahan. Dan sebaliknya, kalaupun dianggap ada seseorang itu terkendala begini begitu, tapi kalau pemilik segala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, semuanya akan mudah. Bahkan tanpa banyak asbab, tanpa banyak sebab, tanpa banyak metode. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan metode, tidak. Tetapi apa yang Allah kehendaki, tidak ada siapapun dan apapun yang mampu menghalangi. Termasuk kesuksesan anak-anak kita. Makanya ya, tirakat itu menjadi sangat penting. Ya, tirakat itu menjadi sangat penting. Kalau di persentase, kalau di persentase menurut saya ya setidak-tidaknya ya 60-40 lah harusnya. Setidak-tidaknya menurut saya ya. Mungkin menurut orang lain kebalik. Menurut saya ya 60-40. 60-nya itu kita harus tirakat, 40-nya itu ya kita berusaha ya berikhtiar. Atau bisa jadi dinaikkan 70-30. Karena memang Allah itu sepenuhnya Allah. Ya, yang memberi kemudahan Allah, yang membuka yang tertutup Allah, yang memudahkan dari kesulitan Allah. Ya kan? Yang mengabulkan segala pinta harapan doa ya hanya Allah. Karena semuanya serba Allah, masa prosentasenya dibalik? Ya. Kalau menurut saya prosentasenya tirakat itu ya 60-40 atau 70-30. Ya, artinya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, tidak cukup kita mengandalkan dan mengharapkan lembaga dan guru-gurunya. Tidak cukup kita mengandalkan metodologi dan sarana medianya. Tapi mutlak kita juga harus berikhtiar secara spiritual. Ya, yang kita sebut pada pagi hari ini dengan istilah tirakat. Senang sekali saya kemarin lusa ya, Ustazah Eli mengabarkan di antara panjenengan sudah melakukan konfirmasi sebagian riyadhah atau tirakatan untuk anak-anak kita. Ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang sholat malam, ada yang tilawah, mungkin ada yang sedekah dan sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bisa kita jadikan sebagai wasilah, ya, perantara untuk supaya harapan kita itu dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Pagi-pagi kok harus semangat. Ya, harus semangat. Baik. Para salafus sholih, Bapak Ibu sekalian, kita potret mereka ya, karena contoh terbaik itu ya setelah Rasulullah itu ya mereka itu. Para salafus sholih itu mereka juga tirakat. Di antara salafus sholih itu yang lebih salaf lagi itu ya para nabi dan rasul, bahkan sebelum nabi kita, mereka itu juga tirakat. Misalnya di dalam surah Al-A'raf itu, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang kita maksud tirakat ini? Siapa ini? Qala, mereka berdua itu berkata, berdoa. Siapa ini? Nabi Adam dan Hawa ini tirakat itu. Ketika Allah turunkan ke bumi, beliau berdua ini, nenek moyang kita ini, itu diturunkan di tempat yang terpisah.
Ada yang berpendapat Adam diturunkan di Sri Lanka atau sekitar India. Ada yang berpendapat Ibu Hawa diturunkan di Irak, ya, atau ada yang berpendapat di Jeddah. Kemudian ketemulah di Jabal Rahmah. Ada yang berkisah begitu. Kalau kita haji, kita umroh, itu biasanya kita juga di Jabal Rahmah. Kalau haji pasti karena wukuf di Arafah. Pertemuannya di situ itu. Wakilah seperti itu. Coba, tirakat yang bagaimana yang kita maksud di dalam ayat ini? Ada yang tahu nggak jenengan? Berapa lama mereka berdua itu saling mencari? Itu loh, di India sampai Irak ini. Itu nyari, saling nyari sambil bertaubat kepada Allah ini. Berapa lama? Ada pendapat 40 tahun. Paling sedikit ini pendapat. Ada yang berpendapat 200 tahun, ada yang berpendapat 300 tahun, ada yang berpendapat 500 tahun. Coba bayangkan. Ya nggak usah bayangkan yang ratusan, kita nggak nutut. Karena umur kita paling banyak, paling ya 60 sampai 80. Kita ngomong yang 40 tahun saja. 40 tahun bagi kita ini bukan waktu sebentar bagi kita. Kalau waktu itu bagi Nabi Adam, Ibu Hawa itu mungkin masih sebentar. Karena memang dibanding usia mereka sangat jauh. Usia mereka kan 1000 tahun. Ya. Tapi 40 tahun itu bagi kita, itu bukan waktu sebentar. Kita bayangkan 40 tahun, suami istri terpisah, yang sebelumnya hidup tentram, bahagia, mesra di surga, segala fasilitas ada. Terus diturunkan di tempat yang asing dalam keadaan terpisah, makan saja harus berjuang. Ya, selama 40 tahun tirakat, Bapak Ibu sekalian. Tapi sambil bertaubat, bukan diem saja. Lahir batin, lahirnya terus mencari. Belum ada Google Map, ada Google Map kan gampang. Tapi ini main insting ini, main feeling ini, ya, nunggu di sini, nunggu di situ, akhirnya ketemu di Padang Arafah itu. Makanya disebut Jiddah, itu artinya nenek moyang. Kata sebagian sejarah itu 40 tahun. Apalagi kalau 500 tahun kita bayangkan coba. Tirakat ini menahan diri, kesabaran, penuh kesabaran. Itu Nabi siapa tadi? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wala bisafim alfa sanatin ila khamsina aman. Nabi Nuh itu diberi usia kehidupan itu adalah 1000 tahun kurang 50 alias 950 tahun. Tapi selama itu pula beliau berdakwah. Di dalam surah Nuh ayat 5 dakwahnya itu malam dan siang, siang dan malam. Terus menyeru mengajak kaumnya. Tapi tidak banyak kaumnya yang menyambut ajakan beliau. Kaumnya Nabi Nuh itu hanya sedikit. Berbeda ajakannya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu langsung dikarunia oleh Allah. Itu orang dapat hidayah itu 100.000. Ada di Quran ini. Tapi Nabi Nuh 950 tahun hanya dapat pengikut itu beberapa puluh orang saja. Bayangkan. Ini tirakat ini. Ya, oke lah 950 tahun dipotong misalnya beliau diangkat jadi rasul. Potong saja 50. 900 tahun kan bukan waktu sebentar kan. Berdakwah siang malam itu beliau mengatakan sendiri, Rabbi ini da'autu qaumi lailan wa naharon. Berdakwah siang malam menunjukkan ini sangat intensif begitu loh, terus melakukan dakwah. Nah, sementara ini kita akan baru mendakwai anak-anak kita kan. Ya. Baru mendampingi mereka. Baru membantu mereka mengerjakan tugasnya. Baru mendatangi undangan dari sekolah. Makanya kalau kita, mohon maaf,
kurang semangat, lemes, agak males. Ya. Kita bayangkan Nabi Nuh 900 tahun lah dipotong 50 tahun tadi. Malam, siang, siang, malam melakukan dakwah. Jadi kalau kita pas agak capek, lelah, ingatlah Nabi Nuh. Kalau kita pas agak capek, lelah, malas, ingatlah bagaimana perjuangan Nabi Adam. Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh. Nah, apakah ada yang lain? Ada. Wa qala lillazi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Kisahnya siapa ini? Halo, kisahnya siapa? Nabi Yusuf ketika di penjara. Kita kan sudah tahu kisahnya, yaitu baik di Quran terjemahnya atau mungkin sudah jadi sebuah kisah itu. Ketika Nabi Yusuf di penjara itu kan ada temannya itu kan. Setidaknya ada 2 orang kan itu. 2 orang karyawan kerajaan. Yang kemudian kisah ceritanya, ya, atau maaf maksud saya singkat ceritanya, itu Nabi Yusuf dalam tanda petik itu kan meramal. Sebenarnya ini wahyu, ya, bukan ramalan tapi wahyu. Mudahnya mengatakan begitu. Satu orang yang beliau ramal itu selamat, ya, karena itu kan melakukan atau mendapatkan fitnah lah intinya begitu ya. Yang satu selamat, yang satu kan kemudian dihukum mati itu. Nah, Nabi Yusuf itu pesan pada yang selamat ini, maksudnya Nabi Yusuf tahu dia akan selamat. Dia pesan, kira-kira kalau bahasa kita ini, uzkurni inda rabbika. Tolong kabarkan kondisiku sekarang di penjara itu pada rajamu. Ya, kok gak diadil-adili gitu kira-kira ya. Di penjara kok gak segera diputuskan, ini gimana saya, kira-kira begitu. Tapi ternyata karena dia senang dibebaskan itu ya. Fa'ansahu syaitanu. Syaitan menjadikan dia lupa akan pesannya Nabi Yusuf tadi. Akibatnya apa? Akibatnya fala bisa fisijni bid'a sinin. Akhirnya Nabi Yusuf bertahan di penjara. Gak ada keputusan segera. Bid'a sinin itu secara umum artinya beberapa tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan bid'a sinin itu adalah 7 tahun. Sebagian lagi 12 tahun. Nabi Yusuf bertahan di penjara itu antara 7 sampai 12 tahun, yang itu bukan karena beliau salah, tapi karena fitnah. Bahkan tadi nggak jelaskan keputusannya itu, pokoknya jebloskan dalam penjara. Tirakat Bapak Ibu sekalian, di penjara 7 sampai 12 tahun. Nah, kita ini secara umum di dunia ini kan sebenarnya di penjara juga. Kita hidup di dunia ini kan di penjara loh. Di penjara, dunia itu penjaranya orang mukmin. Ya, makanya di penjara itu ya prihatin. Nah, tadi ada padanan lagi, tirakat, riyadhah, prihatin. Biasanya sebagian orang bilang begitu. Di penjara itu ya prihatin, nggak santai-santai gitu, apalagi sampai lalai gitu. Ya, nah dalam penjara dunia kita itu aktivitasnya macam-macam. Nah, makanya kita riyadhah. Ya. Adakah yang lain? Ada. Siapa? Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Nabi Syuaib bilang. Yang dibilangi siapa ini? Nabi Syuaib ngomong dengan siapa ini? Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku ini. Tapi syaratnya kamu harus bekerja kepadaku. Waktu itu bentuknya adalah apa? Mengembala kambing kan gitu ya. Merawat ternaknya Nabi Syuaib. Ahli tafsir mengatakan ini Nabi Syuaib
Ada lagi yang menerjemahkan seorang syekh, maksudnya orang sepuh itu. Tapi ini yang terkenal maksudnya Nabi Syuaib. Kamu akan saya nikahkan dengan salah satu putri saya. Ini kan putrinya dua. Sebelumnya kena nolong itu kan. Nolong ngambilkan air itu di Quran. Kamu mau saya nikahkan dengan salah satu putri saya, seakan-akan itu maharnya gitu kira-kira, seakan-akan. Atau tepatnya syaratnya kamu bekerja dulu ya denganku 8 tahun. Fa'in atmamta asyron famin indik. Tapi kalau kamu mau melebihkan sampai 10 tahun, berarti kamu baguslah. Ya berarti kira-kira Nabi Musa itu untuk bisa dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib itu, dia harus prihatin tirakat antara 8 sampai 10 tahun. Tirakat ya. Tirakat. Karena mau dapat anaknya seorang nabi, seorang rasul, ya gak gampang gitu ya. Tirakat. Sebagaimana gak gampangnya kita kepingin anak-anak kita menjadi ahli Quran kok. Ya nggak bisa kita biasa-biasa saja, harus tirakat. Kalau Nabi Musa tirakatnya harus bekerja selama 8 sampai 10 tahun. Maka kalau kita padankan kita dengan apa yang dilakukan Nabi Musa, ya kita mengeluarkan biaya, itu termasuk tirakatnya. Kita sabar mengikuti proses belajarnya anak kita, itu tirakatnya. Dan masih lama tirakatnya Nabi Musa dibandingkan kita toh. Ini nanti RQ berapa tahun? Paling baru setahun, 2 tahun. Paling lama paling 3 sampai 4 tahun. Paling lama berapa tahun? Ada 5-6 tahun? Ya. Jadi masih hebat Nabi Musa ya. Nabi Musa tirakannya 8 sampai 10 tahun. Ada lagi, walaula annahu kana minal musabbihin. Jikalaulah dia itu tidak termasuk orang-orang yang bertasbih. Maksudnya bertasbih di sini adalah berzikir. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh dia akan menetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Siapa yang dimaksud? Siapa Bu? Nabi Yunus. Berapa lama beliau menetap di dalam perutnya ikan itu? Ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat lamanya itu adalah 12 hari. Ada yang berpendapat lamanya itu adalah 40 hari. Ada yang berpendapat lamanya itu 3 hari. Tapi yang jelas berapapun lamanya beliau menetap di dalam perut ikan, ini adalah sebuah musibah yang besar itu. Karena beliau mengalami 3 kegelapan itu, di tafsir itu ya, 3 kegelapan. Ya, kegelapan siang, kegelapan malam, kegelapan di dalam perut ikan. Bayangkan ini tempat asing kan? Kalau masih di darat gini ya, bisa ngelihat pohon-pohon, lihat gunung-gunung, lihat pesawahan. Apalagi ngelihat mal-mal gitu. Ini hari-harinya dalam keadaan gelap gulita di tempat yang itu sebenarnya bukan tempatnya manusia dalam perut ikan. Kok nggak mati? Ya oleh Allah dipeseni, jangan kamu bunuh ini. Ya ini hambaku. Gitu. Ya hidup di situ. Bahkan nanya pada Allah, gimana kalau nanti tiba waktunya sholat? Oleh Allah diberi tanda. Nanti kalau waktunya sholat, kondisinya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tirakat beliau selama itu. Yang kemudian, salah satu bentuk ungkapan tirakatnya melakukan tasbih. Yang dimaksud di sini adalah zikir, yaitu ungkapan Asma'ul A'zam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kata Nabi, siapa yang berdoa disertakan dengan tadi itu lafaz itu, maka doanya akan diijabah. Maka kalau bab doa nanti diperlama, diperpanjang bahasanya.
itu termasuk yang menjadi sebab ampuhnya doa itu karena materi doanya. Di antara materi doa yang menjadi ampuh ketika disertakan zikirnya Nabi siapa tadi? Nabi Yunus. Itu ya, jangan buat wiridan itu. Ya, baik dalam waktu tertentu maupun dalam waktu bebas, nggak masalah. Ya, asal nggak diharus-haruskan, tapi ya boleh kita lakukan. Itu Nabi Yunus. Siapa lagi? Banyak di Quran itu kisah-kisah tirakatan, ya, kaum-kaum terdahulu, ulama-ulama salafus saleh kita. Qala rabbi inni wa anal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Siapa ini? Nabi Zakaria. Wahai Tuhanku, tulangku sudah rapuh, sudah lemah. Kepalaku ini sudah penuh uban, alias sudah tua renta. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tak putus-putusnya dan tak pernah aku putus asa berdoa kepadamu. Doa dikaruniai keturunan. Usianya berapa ya Pak? Nabi Zakaria ketika itu. Yang jelas usianya sudah lebih dari 80 tahun. Ya, enggak henti, intinya beliau berdoa terus kepada Allah. Ya, puluhan tahun berdoa dengan doa sama. Nah, makanya kenapa jenengan saya ajak berdoa kita, ya kita mencontoh, meniru, mengikuti para salafus sholih ini. Yang notabene yang kita sampaikan ini orang-orang yang dekat pada Allah. Hamba-hamba yang dekat pada Allah, tapi mereka masih terus mendekat. Sedangkan kita siapa? Kalau tidak mau mendekat, nggak mau meminta, nggak mau memohon, nggak mau tirakat. Sementara cita-cita kita besar. Ya, permintaannya besar, tapi perjuangannya minim. Itu nggak bisa ya. Jadi prinsip ekonomi itu bukan prinsip Islam kita itu ya. Prinsip ekonomi itu apa? Mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Itu gak masuk akal itu ya. Makanya ada istilah al-ajru biqadri ta'ab. Pahala, balasan ya. Itu setara, sekadar, semisal ya dengan perjuangan yang dilakukan seseorang. Tapi nggak mesti kalau orang kemudian hidupnya berat mendapat imbalan yang besar, ya nggak mesti. Tetapi nggak ada orang santai-santai sukses itu nggak ada. Ya, orang santai-santai kemudian dia sukses nggak ada. Itu melawan sunnatullah. Ya, melawan sunnatullah. Walaupun itu sekedar berdoa itu ikhtiar. Ya mungkin ada orang seperti itu, tapi bukan jadi contoh. Jangan dicontoh. Ya. Itu tadi Nabi Zakaria. Siapa lagi? Nabi Musa. Kalau tadi Nabi Musa ketika mau dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib harus bekerja selama 10 tahun. Ini pun Nabi Musa masih tirakat lagi. Ya, Nabi Musa itu termasuk yang banyak dikisahkan dalam Quran. Selain lebih banyak dari Nabi Musa itu Nabi Ibrahim. Bahwa adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'ashrin. Kami telah menjanjikan pada Nabi Musa itu 30 malam, 30 hari, 30 malam. Kemudian digenapkan 10, berarti 40 hari 40 malam. Ya, makanya itu fatamma miqatu rabbi arba'ina lailatan. Nah, itu dalam rangka menerima Taurat itu loh. Dalam rangka menerima Taurat itu ada tirakatnya. Seakan-akan diajari dulu. Ya, pembekalan dulu selama 40 hari 40 malam Nabi Musa.
Walaupun ketika ditinggalkan itu umatnya atau sebagian umatnya menyimpang, kemudian menyembah sapi itu loh. Walaupun pula sebelum itu Nabi Musa itu sudah minta Harun itu untuk mewakili ngurusi umatnya. Wa qala Musa li akhi Haruna ukhlufni fi qaumi. Ini saya masih talaki dulu dengan Allah. Talaki itu belajar itu ya. Saya tak talaki dulu mudarosah dengan Allah. Saya titip itu orang-orang sampean urus ya. Tapi ya sebagian besar mereka masih menyimpang. Tirakat Nabi Musa belajar selama 40 hari 40 malam. Itu yang salafus sholih, lebih salaf lagi tadi. Ya, Nabi dan Rasul zaman dahulu. Terus pada tabi'in. Ya, ini namanya Syekh Kiai Sa'id bin Musayyab. Ya. Beliau ini kalau sholat malam atau sholat-sholat sunnah yang lain, kalau beliau ingat anaknya, Pak, Bu, ingat anaknya sedang menyelesaikan hafalan, anaknya sedang dapat tugas, anaknya menempuh ujian, anaknya punya cita-cita yang tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Syekh Sa'id bin Musayyab itu bilang, inni la usolli fa'adhkur waladi. Aku itu kalau sholat, kemudian aku ingat anakku, fa'azidu fi sholati. Aku tambah sholatku. Jadi gak pas-pasan. Ya sholatnya ya puluhan rakaat, bahkan orang-orang salaf zaman dahulu ya ratusan, bahkan bisa ribuan. Itu tirakatnya orang masa lalu. Lebih khusus Sa'id bin Musayyab ini nirakati anaknya. Makanya panjenengan kita ajak untuk melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zikir. Bapak Ibu sekalian, tirakat kita pada kesempatan ini kita khususkan di sebagian saja. Tirakatnya adalah doa. Ya, tirakatnya adalah doa. Dan doa yang kita maksudkan sebagai tirakat untuk anak-anak kita ini, ya doa yang khusus, bukan doa yang umum. Ya, doa khusus. Nah, di Quran juga banyak doa orang tua untuk anak-anaknya. Kalau tadi kan tirakatnya mereka. Sekarang dikhususkan lagi tirakatnya, bentuknya adalah doa. Di Quran banyak dan sebagian kita sepertinya juga sudah hafal. Kalau sudah hafal ya harus dipraktekkan. Karena itu doa ampuh itu. Doanya para nabi dan rasul tanpa bermaksud melarang doa selain itu. Tapi yang paling gampang dan paling aman kita tengok doa-doa orang tua untuk anaknya di dalam Quran khususnya, dan sebagian nanti ada dalam hadis. Kita sudah familiar kan dengan doa ini? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada dua permohonan di sini. Mohon agar anak cucu, anak istri ya itu menjadi qurrata a'yun. Menjadi penenang. Dilihat itu enak itu. Menyenangkan. Karena dia santun, dia cerdas, dia sopan, dia pintar, kan menyenangkan. Kemudian permohonan yang lebih tinggi lagi apa? Ingin supaya anak cucunya menjadi penghulu, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa ini. Permohonan luar biasa ini. Dan ingat, wa dzurriyyatina itu enggak sebatas anak, ya keturunan, bahkan keturunan yang belum keluar. Makanya ini saya bilang yang belum menikah ini juga apa? Boleh berdoa ini, bahkan bisa wajib sampean berdoa ini. Karena anak-anak sampean sekarang itu sedang Allah siapkan itu. Ya, sedang Allah siapkan di tubuh sampean masing-masing. Termasuk di sulbi calon suami sampean masing-masing. Apalagi yang sudah punya anak,
kita tidak hanya mendoakan anak kita yang sudah berbentuk anak seperti sekarang ini, tapi doakan anaknya anak kita. Doakan anaknya anak kita sampai ila yaumil qiyamah, dzurriyyah itu. Jadi doa ini nggak berhenti, wapus di anak. Ya wes, doa yang lain saja. Tidak, ini dzurriyyah. Dzurriyyah itu sampai keturunan panjang kita nanti sampai hari kiamat. Coba, sekarang kita bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Saya itu sering bayangkan ya. Bagaimana ya nanti keturunan saya menjelang hari kiamat. Saya itu kadang sampai bayangkan gitu. Ketika keturunan saya terakhir nanti menjelang hari kiamat, kondisinya dia gimana gitu. Makanya doa ini jadi penting gitu. Kita berharap keturunan kita terakhir ketika nanti menjelang hari kiamat itu adalah termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah matikan melalui angin semilir-semilir itu loh. Ya. Bukan hamba-hamba yang durhaka, karena ketika itu nanti banyak yang durhaka. Tapi yang diselamatkan oleh Allah dimatikan. Setelah itu sisanya adalah orang-orang yang durhaka, yang mereka akan mengalami, menyaksikan bagaimana hiruk pikuknya bencana semesta ini. Yang dapat kita bayangkan melalui informasi Allah dalam Al-Quran. Nah, makanya doa ini jangan sampai ditinggalkan di setiap doa-doa kita. Jadikan doa utama. Berikutnya, Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ini doa untuk anak-anak kita. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku minas solihina, anak-anak yang termasuk hamba-hamba orang-orang yang soleh. Baik yang kita sudah punya anak, bahkan yang belum punya anak sekalipun. Baik itu seorang guru berdoa untuk anak-anaknya. Boleh pakai ini. Atau kalau sudah jadi doa, boleh diubah. Rabbana hablana minas solihin. Boleh. Kemudian lagi doanya Nabi Zakaria. Ya, beliau selain tirakat tadi juga punya doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tidak hanya soleh, tapi thayyibah. Ya, saya memahami thayyibah itu pinter, cerdas, itu ya, cerdik, nah, sehat. Itu thayyibah, nggak hanya soleh. Makanya dua doa ini, ya akhirnya nggak bisa dipisah. Ya. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kalau diganti kalau ingin persis Quran ya kayak ini. Doanya Nabi Zakaria. Lagi ibunya Maryam, istrinya Imran, ketika melahirkan Maryam itu, ya beliau bilang, ya Allah, aku melahirkan bayi perempuan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku perlindungkan dia dan anak keturunannya bahkan dari godaan gangguan syaitan yang terkutuk. Gimana? Jangan pernah nggak memperlindungkan anak-anak kita tiap hari? Ya nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus pakai bahasa Quran. Ya Allah, lindungilah anak saya hari ini di tempat ini. Dari apa saja yang tidak kami inginkan, dari apa saja yang membahayakan, dari apa saja yang merugikan, dari apa saja yang mencelakakan di antara makhluk-makhlukmu. Bahasanya ini, itu Nabi melakukan itu untuk cucunya itu. U'idzukumma bikalimatillahi tammatin syarri ma khalaq. Makanya kalau di IP itu, barusan saya buatkan buku, ya, tentang budaya Islami sekolah. Di antaranya kalau sampai di sekolah berdoalah, ya, berdoanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apalagi kalau anak-anak diajak rekreasi atau diajak outbound di tempat-tempat tertentu, itu doanya, itu masyru' itu. Jangan sampai pulang dari rekreasi kesurupan di rumah. Itu ada seperti itu.
pulang dari rekreasi outbound sampai rumah kesurupan, ketempelan, ya, ke bawah dari makhluk yang di tempat tadi dia datangi. Itu masyru', itu bisa dilakukan satu ketika sore hari. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dua, untuk memperlindungan orang lain, lebih khusus anaknya. Tiga, ketika kita singgah di suatu tempat, ketika kita di rest area itu, doanya ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan tidak sedikit kisah-kisah nyata itu, ketika di rest area melanjutkan perjalanan, penumpangnya bertambah, tapi nggak kelihatan. Mobilnya aja terasa berat. Nah itu ya. Loh itu nyata, bukan takhayul itu. Bukan khurafat. Karena itu bagian fenomena gaib. Nah, kita diberi resep. Di antaranya doa. Gitu ya. Diperlindungan anak-anak kita itu kalau waktu di sekolah diserahkan pada gurunya. U'idzuki, u'idzuka, u'idzuhu, u'idzuha. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa sendiri, ya Allah, aku perlindungkan anakku ini ya melalui kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala mara bahaya makhluk yang kau ciptakan. Tapi itu ada expirednya. Ya, waktunya ya hanya sehari, besok ya didoai lagi. Ya, jangan sekali doa selama-lamanya, enggak ada ya. Ibadah ya harus dilakukan tiap hari. Nabi Ibrahim lagi, memang tadi saya katakan di Quran itu banyak dikisahkan Nabi Ibrahim, termasuk doa tirakat beliau berdoa, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ketika beliau meninggalkan bayi Ismail di padang tandus yang nggak ada air, nggak ada pohon, nggak ada tetumbuhan ketika itu, yang sekarang jadi Makkah itu, yang sekarang jadi Zamzam, yang sekarang di situ ada tawaf itu. Dulu beliau doanya ini, wahai Rabb kami, ya, aku tinggalkan anak keturunanku ini agar mendirikan sholat. Satu. Yang kedua, ini penting ini. Bisa jadi kita jarang ini mendoakan anak-anak kita. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia itu cenderung pada dia. Maksudnya disenangi banyak orang. Ini kan kesuksesan juga kita harapkan. Anak-anak kita itu disenangi banyak orang. Ya, ini bukan kemudian biar dapat banyak follower, enggak begitu ya. Kan dapat pengikut enggak gitu. Kalau disenangi banyak orang kan semua urusannya, terutama urusan sesama manusia kan biasanya gampang kan. Ini doanya. Waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Dua. Yang ketiga, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berilah rezeki mereka. Konteksnya waktu itu beliau minta buah-buahan. Berarti ini buah-buahan ini istimewa ini. Bisa jadi seakan-akan tanpa makan nasi, misalnya seakan-akan gitu ya. Dia makan buah-buahan, dia hidupnya akan bertahan. Agar mereka bersyukur. Permintaannya tiga Nabi Ibrahim ketika itu. Anaknya masih bayi. Minta mereka mendirikan sholat, mereka dicintai oleh banyak manusia, diberi rezeki. Itu permintaan kita. Dan di ayat yang 40, beliau minta anak keturunannya menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Berikutnya, di surah Al-Ahqaf, walaupun ini lebih khusus orang-orang yang usianya sudah 40 tahun, tapi ada doa bagus itu. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di surah yang lain ada yang mirip ini. Ada, Ustaz Afina. Ada yang mirip ini persis sampai tardahu itu ya. Hanya saja lanjutannya beda. Lanjutannya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Di surah Naml mungkin ya. Yang satunya. Ya, ini surah Al-Aqaf. Itu loh, kita minta yang ini.
wa aslih li fi dzurriyyati. Berilah kebaikan kepadaku dengan kebaikan anak keturunanku. Ya, ini pakai doa ini. Kemudian apa lagi? Doa untuk anak-anak kita, bahkan ini untuk calon anak. Zurriyati tadi juga secara umum, secara khusus untuk orang tua, suami, istri. Nah, sepertinya kalau ini jenengan hafal semua ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Kalau punya anak, dikarui anak, maka ya apa? Lam yadurruhu. Ingat saya di riwayat yang lain, lam yadurruhu syaiton. Maka anaknya enggak akan terganggu oleh syaitan. Ada lagi doa untuk anak. Doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah cerita, Nabi itu pernah megang pundak saya. Beliau mendoakan saya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ini doa untuk para pelajar lebih khususnya. Doa Nabi ini ampuh dikabulkan oleh Allah. Makanya Ibnu Abbas jadi orang alim, jadi ulama ya di kalangan sahabat, sampai sekarang pun fatwa-fatwa pendapat beliau masih dipakai. Demikian juga Nabi mengajarkan pada kita ketika pagi dan sore itu kita juga mendoakan keluarga kita, termasuk anak-anak kita berarti. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli, keluarga. Kami mohon kesehatan, mohon keselamatan, termasuk untuk keluarga. Keluarga itu adalah anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 9 lebih, harusnya sudah selesai. Ya, jenengan juga sudah terkantuk-kantuk. Saking nyamannya di majelis ilmu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya adalah pengaruh doa terhadap seorang anak. Kemudian doa-doa yang ampuh. Ya, kemudian saat ampuh untuk berdoa. Nah, saya kira dan barangkali panjenengan nanti perlu belajar lanjutan materi ini. Kalau tadi itu masih sekedar menyemangati kita. Orang-orang soleh zaman dahulu, orang-orang hebat zaman dahulu, mereka ya tirakat, di antara bentuk tirakannya berdoa. Maka kita yang tidak memiliki keistimewaan apa-apa, maka ya harus lebih kuat tirakatnya, harus lebih banyak doanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi wasilah keberkahan kita semua. Selamat melanjutkan acara di pagi hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang mendirikan sholat, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang tinggi agung budi pekertinya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsanya, anak-anak yang ahli Quran, yang kelak dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang menjadi permata bagi kedua orang tuanya, yang enak dipandang karena kesantunannya, yang membanggakan karena kecerdasannya, karena manfaatnya terhadap manusia yang lain, dan anak-anak yang kelak menjadi pelayan kita, orang tuanya, ketika kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa singkat juga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Harusnya enggak ada karena waktunya sudah pas, tapi boleh kalau diizinkan. Biasanya di sini nggak ada yang tanya, anak gampang paham, ya. Mungkin ada bunda yang mau bertanya satu pertanyaan, baik offline maupun online.
Nggak ada kan? Ya, yes, nggak ada aja. Tanya kok dipaksa. Oh, iya. Iya, enggak. Kalau bisa tak jawab, nggak bisa biar saya Eli Ustazah Pina yang jawab. Assalamualaikum. Nggih. Memulai tirakat. Iya, bagus. Sampun. Wah, ini pertanyaan bagus sih. Pertanyaan sederhana, tapi ini rencana besar. Bagaimana tipsnya supaya atau kita memulai tirakat supaya nanti mudah? Tirukan. Ini tipnya. Tak kasih ijazah ini. Ayo, tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Dipaksa. Ya, itu tipnya. Ya. Tipnya dipaksa. Ya. Belajar ikhlas pun juga harus dipaksa. Kalau mau ditambahi, komunitas ini kita manfaatkan. Saling mengingatkan. Nggak usah banyak-banyak dulu amalannya. Apa? Misalnya, atau masing-masing yang paling ringan apa dulu? Nggak harus sama. Oh, saya yang sholat malam, Ustazah. Oke. Saya tak sholat duha dulu. Oke. Saya tak sedekah dulu. Oke. Saya tak puasa dulu. Oke. Ya, saya anjurkan begitu. Yang ringan menurut kondisi kemampuan masing-masing. Gitu ya. Nanti di komunitas diingatkan. Ingatkan Ustazah Eli, tidak ditagih ya. Diingatkan. Ayo Pak, monggo Pak. Itu juga saya lakukan di grup pelajaran saya di sekolah. Kalau di sekolah secara umum tak semangati. Di grup saya itu baru tak undang kemarin orang tua di grup ngaji saya. Ajak tirakat. Ayo Pak, bangun malam sholat walaupun seminggu sekali saja. Walaupun 2 rakaat. Walaupun 15 menit sebelum subuhan. Gitu ya. Atau puasa Senin Kamis. Hebat lagi kalau puasa Daud. Tambah ngirit, tambah hemat. Ya. Puasa Daud kan dengan puasa ya. Itu. Kita mulai dari sedikit yang ringan menurut kondisi kemampuan masing. Saya doakan. Ya Allah ya. Allah masa akan bantu kamu berbaik silakan. Saya yakin pasti dimudahkan asal mau. Kadang ada orang mampu karena nggak mau ya jadi nggak mau. Ada orang sebenarnya nggak mampu karena mau jadi dimampu. Bingung ya? Ustadz, ini dari yang sangat kuat. kasihan ini yang online juga mau bertanya dari Ibu Ismi Fitriana bertanya, bagaimana cara melembutkan hati anak yang lebih sering membangkang? Cara melembutkan hati anak yang lebih sering membangkang. Melembutkan. Sebenarnya kan doa-doa yang tadi itu meliputi segala hajat untuk kebaikan anak-anak kita. Kalau anak kita minta kepada Allah qurrata ayun itu kan sudah meliputi semuanya. Kalau Allah kabulkan anak kita qurrata ayun, ya bisa jadi dia taat, patuh, kemudian akhlaknya baik begitu. Tapi ingat loh ya, ibu atau bapak penanya, Allah mengabulkan doa tentu tetap sesuai. Termasuk anak-anak kita yang usianya masih usia kanak-kanak. Jangan doa yang itu harapan kita itu tidak sesuai dengan tahapan usianya anak. Ya Allah, saya minta anak saya patuh, anak saya taat. Yang jangan bayangkan itu dia ya setiap diperintah mesti dia melakukan. Dia mesti khusyuk, diam gitu. Anak-anak nggak bisa. Tentu Allah akan kabulkan permintaan kita itu sesuai kondisi, sesuai tahapan perkembangan masing-masing. Lebih-lebih kalau kita menyadari bahwa boleh jadi doa kita, kalau materi tadi kita lanjutkan itu nanti di sana ada keterangan Nabi. Boleh jadi doa kita nanti ditunda pada masa yang akan datang. Dan sebenarnya yang sangat penting bagi kita itu jangka panjangnya itu. Maka jangan membuat kesimpulan di jangka pendek.
anak-anak saya kok gini terus, masih gini. Itu belum tentu nanti ketika di usia-usia selanjutnya. Jadi harus bersabar. Ya, kalau saat ini apa yang kita inginkan merasa belum terkabulkan, itu pasti pada saatnya Allah masih memberi waktu yang tepat nanti untuk kita. Sekalian dan sekaligus Allah melihat kesabaran, ya, dan mujahadah kita itu. Kalau lebih khusus anak biar hatinya lembut, kalau doa yang bukan maksur mungkin banyak ya, doanya para ulama itu mungkin banyak. Tapi yang paling aman ya doa dari Quran hadis tadi. Tadi itu sudah meliputi itu habli minas solihin, kemudian qurrata ayun, lil muttaqina imama, zuriatan thayyibah, tadi itu sudah meliputi segala macam, termasuk tadi itu. Atau kalau jenengan kepingin lebih spesifik doanya, tapi misal nggak menemukan dalam Quran hadis karena khusus, terinci, apalagi belum hafal, doa saja pakai bahasanya sendiri. Ya Allah, berkenanlah Engkau lembutkan hati anak saya, Engkau beri hidayah, Engkau beri bimbingan. Kan itu juga dalilnya umum banyak. Itu ya, tapi kita pakai bahasa sendiri, kita rinci sesuai hajatnya masing-masing. Gitu. Selain juga tadi itu, jenengan buktikan sudah. Ulama-ulama masa lalu terutama yang sering menceritakan itu ulama-ulama tradisional itu. Menceritakan bukti antara dua ini, sholat malam dan puasa kalau nggak salah saya. Orang kalau rajin sholat malam katanya anaknya pinter. Maksudnya tirakatnya orang tua kalau kepingin anaknya pinter itu dengan sholat malam. Tirakatnya orang tua kalau anaknya kepingin lembut hatinya gitu ya, soleh gitu ya. Itu kalau nggak keliru saya tirakatnya adalah puasa. Nah, makanya rekomendasi kita dari materi ini minimal adalah silahkan jangan pilih amal tirakat yang mana yang sementara ini menurut panjenengan paling mungkin mudah ringan dilakukan. Sholat malam, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, puasa, bahkan baca Quran. Kalau saya, mohon maaf ini, nggak bermaksud menunjukkan apa-apa, menyemangati jenengan. Kalau saya yang sering itu sholat taubat. Ya karena banyak dosa. Walaupun sekedar 2 rakaat itu saya pasti sholat taubat. Saya melalui sholat itu bertaubat pada Allah dengan harapan ya kalau Allah mengampuni ya urusan-urusan yang lain nanti akan dimudahkan. Tapi terserah jenengan. 2 rakaat itu mau buat hajat, mau taubat, mau tasbih, mau sholat-sholat yang lain silahkan. Asalkan tetap masyru' ya. Dan dalam rangka untuk latihan riyadhah secara spiritual lagi. Cukup ya? Sudah nggak ada? Wah, ya wes saya. Ini Kak. Pertanyaannya, bagaimana jika ada pikiran dan dengan penjagaan Allah sehingga jarang berdoa, kebaikan setan juga makin jauh dari Allah? Bagaimana kalau ada bisikan, ya? Ya, ada pikiran yang dengan penjagaan Allah terkait sehingga jarang berdoa atau kebaikan setan juga makin jauh dari Allah. Enggak, yang penjagaan tadi maksudnya apa? Penjagaan ya? Ya. Maksudnya gimana? Jadi ada pikiran itu sudah yakin sama penjagaannya Allah sehingga sampai jarang berdoa. Ya. Yakin bahwa Allah menjaganya. Nah, tapi kemudian dia ragu-ragu gitu ya? Iya maksudnya? Jadi ada pikiran sudah yakin sama penjagaannya Allah sehingga seperti itu makin dalam berdoa. Oh ya. Oh ini hebat ini ya. Tadi kan sudah saya bilang tadi ya tentang anak-anak tadi. Tidak cukup dengan doa itu, tapi zuriyah kita juga kita doakan. Itu kan mirip ini. Allah memang jaga kita, ya. Tapi jangan kemudian kita yakin Allah terus menjaga, akhirnya kita nggak berdoa. Nah,
Karena doa itu sendiri itu tanpa dihubungkan dengan hajat kita misalnya. Ya, misalnya kita nggak punya hajat apa-apa misalnya. Doa saja itu sudah bagian dari ibadah. Bahkan doa itu bagian dari tauhid loh. Ini yang lebih penting lagi. Doa itu bagian dari tauhid. Sehingga orang yang tidak berdoa itu dianggap tidak butuh kepada Allah. Dan Allah itu malah lebih suka hamba-hambanya itu sering dan banyak berdoa. Berbeda dengan manusia. Manusia itu benci kalau sesamanya sering minta. Kalau Allah malah kebalik, lebih suka kalau ada hambanya sering minta. Makanya misalnya kebutuhannya sudah selesai, tadi merasa penjagaannya aman. Nyatanya selama ini nggak ada yang ganggu, nggak ada yang mencelakai. Kalau begitu nggak berdoa, oke lah. Hajatnya tentang keamanan selesai. Dengan keyakinan Allah menjaga. Tapi dia dianggap tidak lagi butuh kepada Allah. Sedangkan penjagaan tadi siapa yang berikan, kan dia masih yakin itu Allah kan. Apa dia nggak butuh lagi dijaga lebih ketat gitu? Ya, dijaga lebih aman begitu. Nah, makanya doa itu nggak sekedar terkait dengan hajat kebutuhan, tapi terkait dengan penghambaan, terkait dengan tauhid kita kepada Allah. Seandainya misal ya doa kita itu nggak dikabulkan, kita pun nggak boleh berhenti berdoa. Wong tadi itu bagian ibadah untuk menghubungkan kita dengan Allah itu diantaranya ya doa itu. Apalagi kalau kemudian kita sudah merasakan doa itu diijabah, ya maka kita harus tetap terus berdoa. Begitu ya saya kira. Itu banyak sebenarnya bahasanya ya. Di Quran juga disebut kalau dia sudah selesai dapat nikmat dari Allah dia berhenti lagi gitu ya. Kalau nanti dia butuh dia datang lagi. Tidak seperti itu. Makanya nanti di bab yang lanjutannya kalau kita lanjutkan nanti itu ada ungkapan Nabi begini. Barang siapa senang doanya diijabah oleh Allah di waktu sempit. Waktu sempit, waktu membutuhkan, waktu kritis gitu, ya, maka berdoalah di waktu longgar. Nah, itu tadi kan berarti merasa dia sudah terpenuhi kan, nggak doa lagi. Nah, nanti kalau dia butuh penjagaan, dia baru datang pada Allah, belum tentu diijabah. Makanya ketika aman, tentram, senang, sejahtera, bahagia, tetap berdoa. Supaya ketika nanti di waktu kritis kita sangat membutuhkan, doa kita ampuh karena sudah kita lakukan berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya? Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Abi Thalib SAG yang telah menyampaikan ilmu serta nasihat. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki acara selanjutnya, yaitu adalah pengumuman bintang prestasi kelas reguler. Berikut ini saya akan membacakan murid dari kelas reguler berprestasi dengan kategori murid paling semangat belajar di rumah, dan penilaian ini diambil dari yang paling rajin mengisi polling tugas dari wali kelas dan mengisi buku mutaba'ah. Kepada Ananda yang Ustazah sebut, harap maju ke depan untuk menerima hadiah serta foto bersama. Barakallahu fiik kepada Ananda Ryan Yusuf Fahlevi dari kelas 1 Anaba, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RI. Barakallah kepada Ananda Almahira Atia
Alhamro, kelas 1 An-Nazi'at, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RQ. Barakallah kepada Ananda Afra Erina Zeta Zafar, kelas 2 Al-Mulk, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RQ. Barakallah kepada Ananda Afyas Ramadhani Azahra, kelas 3 Al-Mujadalah, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RQ. Barakallah kepada Ananda Fatimah Ramadhani Az-Zahra dari kelas 3 Al-Mujadalah, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RQ. Barakallah Rufi kepada Ananda Vanisha Askadina, kelas 3 Al-Hasyr, peraih bintang prestasi kategori semangat mengerjakan tugas RQ. Lalu yang terakhir, barakallah Rufi kepada Ananda Ilyas Rushdan, kelas khusus juz 27 dan juz 29. Kepada Ananda yang disebut bisa maju ke depan, nggih. Ya. Coba aja. Ya. Penting nggak nih? Mama ayah. Mama ayah. Barakallah kepada seluruh penerima bintang prestasi pada bulan ini, semoga prestasi yang diraih menjadi motivasi untuk terus semangat belajar bersama kuliah dan semangat mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Lalu pengumuman kedua masih dibuka kesempatan untuk ayah bunda nih semua yang belum mengikuti kelas-kelas dan tahfidz dari RK Albion, insya Allah hari Senin akan kami share di komunitas kualitas masing-masing. Lalu untuk pengumuman yang terakhir, insya Allah ada lomba ulang tahun dan nanti mau tadi untuk acara seminar maupun bukan. Diharap berikut serta anak-anak semua untuk meramaikan agenda tersebut. Alhamdulillah kita sudah hadir di tujuan acara. Lalu kita tutup rangkaian kegiatan kajian pada pagi ini dengan doa kepada Tuhan.